تعالى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة القرآن للميت. هل يستحب قراءة القرآن للميت؟ قال الإمام النووي يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت ويستغفره الناس عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قالوا يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن كان أفضل. واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل. فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان والله أعلم. انتهى. فقراءة القرآن على الميت متفق عليها عند جماهير العلماء، وإنما اختلفوا في وصول ثواب القراءة، والجمهور أيضا على وصولها. ما الدليل على انتفاء الميت بقراءة القرآن؟ عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له اقرأوها على موتاكم ولفظ موتاكم عام ولا دليل على تخصيصه بالمحتضر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رتب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال الإمام النووي استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بالتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم. واستحب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. وعن أبي شعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وأن ذلك يخفف عن الميت. قال ابن القيم ويدل على انتفاع الميت ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل، وقال أيضا هذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير النكير من العلماء. قال الإمام السيوطي واستدل العلماء على وصول ثواب القراءة بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو عن صدقة أو وقف أو دعاء وقراءة بالأحاديث التي ذكرها وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا، وبأن المسلمين ما زالوا في كل عشر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير، فكان ذلك إجماعا. ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين ابن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة. قال القرطبي وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له، فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدي إليه، فكيف الأمر؟ قال له كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك وأنه يصل إليه ثواب ذلك. هل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نافي للانتفاع الميت بعمل غيره. إن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما أخبر عنه لا يملك إلى سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك سعيه، فإن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه، وهو سبحانه لم يقل أنه لا ينتفع إلا بما سعى. وقوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله ولم يقل انتفاعه.
wa innama akhbara an inqita'i amalihi wa amma amal ghairihi fa huwa li'amilihi fa in wahaba lahu faqad wasala ilaihi thawab amal al-amil la thawab amaluhu fal munqati' syai' wal wasil syai' akhar. Baik. Dijelaskan di sini tentang permasalahan apakah dibolehkan membaca ayat suci Al-Quran untuk dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang biasa dilakukan, ada kalau di sini di Indonesia bahkan di berbagai macam tempat ketika ada yang meninggal dunia maka orang bertakziah membacakan surah Yasin, membacakan tahlil dan lain-lainnya ya. Artinya membacakan ayat suci Al-Quran dan dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik dibacakan saat dia dalam keadaan muhtal, dalam keadaan naza', atau dibacakan saat dia dikuburkan, atau dibacakan setelah dikuburkan. Di rumahnya takziah selama 3 hari atau berapa hari itu. Dijawab oleh Imam Nawawi, yustahab ayam kusu alal gabar, disunnahkan bahkan dianjurkan ketika orang dikuburkan kita duduk atau berdiam diri di atas kuburan tersebut setelah selesai pemakaman beberapa saat untuk mendoakan mayit dan membacakan istighfar kepada dia. Sebagaimana diriwayatkan dinaskan oleh Imam Syafi'i wattafaqa alail ashab qalu yustahab ayagra indahu syai' minal Qur'an, bahkan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, syai' minal Qur'an artinya beberapa daripada surah Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an kana afdal. Kalau bisa dikhatamkan Qur'an di situ pada saat pemakaman itu lebih baik lagi. Sebagaimana amalan Ahlut Tarim di Hadramaut sana, itu kalau ada orang meninggal dunia maka setiap yang hadir dibagikan satu juz Al-Qur'an. Sehingga proses pemakaman berjalan, yang lain sibuk dengan Qur'an. Kemarin terus terakhir ditutup dengan khatmul Qur'an. Doa buat dan dihadiahkan kepada sang mayit. Maka dia bilang kalau bisa mengkhatamkan Quran fa biha wa ni'mah, itu lebih afdal. Wa ikhtalafal ulama fi wusuli thawab qiraah Al-Quran. Jadi intinya kalau anjuran membaca Quran, ada enggak ada khilaf. Cuman khilaf di situ tentang masalah pahalanya nyampe atau enggak. Apakah pahala yang kita baca sampai kepada orang yang sudah meninggal atau tidak sampai? Maka dijelaskan ikhtilafal ulama fi wusuli thawab qiraatil Quran. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama apakah pahala Quran ini sampai kepada orang yang sudah meninggal atau tidak. Fal masyhur min mazhab Syafi'i wa jamaah annahu la yasil, bahwa itu tidak sampai katanya. Menurut banyakkan dari ulama mazhab Syafi'i. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal, akan tapi al-Imam Ahmad bin Hanbal wa jamaah minal ulama, begitu juga kelompok dari para ulama, bahkan wa jamaah min ashabi Syafi'i. Jadi bahkan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 kelompok dalam masalah ini. Sebagian mengatakan tidak sampai, cuman tidak melarang baca Quran. Ini pembahasan kita tentang masalah nyampe atau enggak nyampe doang ya, bukan larangan boleh atau tidak boleh. Kalau boleh semua ulama sepakat dalam mazhab Syafi'i sepakat membolehkan membaca Quran di atas kuburan. Cuman masalahnya pahala sampai atau enggak sampai, mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 kelompok. Sebagian bilang tidak sampai, sebagian menyatakan sampai. Fal ikhtiyar ayyakul al-qari', maka jalan keluarnya atas pendapat yang mengatakan enggak sampai ini, pahalanya enggak sampai. Tapi kalau dihadiahkan dengan doa, disambung dengan doa, Allahumma ausil thawaba hadza ma qara'tu ila fulan. Maka kalau dia baca, ya Allah sampaikan pahala yang aku baca ini kepada fulan, ada jelas. Bahkan ulama yang mengatakan enggak nyampe, bakal bilang nyampe. Sebab di sini ketika kita meminta, ya Allah tolong pahala bacaan Quran saya hadiahkan buat fulan. Siapa yang mau ngelarang Allah? Oh enggak nyampe, oh berarti ini ngelarang Allah gitu ya. Allah berhak mengatur siapa ini pahala buat siapa, terserah Allah. Bukan terserah dia ya. Makanya di sini al-ikhtiyar, maka jalan keluar yang paling tepat adalah ente setelah baca Quran baca Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Wallahu a'lam. Fa qiraatul Quran ala mayyit muttafaqun 'alaiha. Maka di sini dijelaskan membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia muttafaq 'alaiha, artinya enggak ada khilaf, boleh.
inda jamaahirul ulama wa inna makhtalafu fi wusuli thawab al-qiraah. Perbedaannya cuman pahalanya nyampe atau enggak nyampe. Tapi kalau dia baca tadi yang dianjurkan Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila fulan, hadza jelas pasti sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal jumhur aidan ala wusuliha, dan jumhurul ulama, kebanyakan ulama menyatakan pahala tetap sampai. Taib. Apa dalil kalau mayit ini mendapatkan manfaat atau keuntungan dari bacaan Al-Quran yang dibaca? Diriwayatkan an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah qala Yasin galbul Quran. Surah Yasin itu galbul Quran, intisari daripada Al-Quran. La yagra'ahu rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghafarallahu lah. Dan tidaklah seseorang membacanya dengan tujuan mengharap ridha Allah dan mengharapkan keselamatan di akhirat, melainkan setelah dia baca dia dapat ampunan dari Allah. Kemudian Nabi bilang, ikra'u ala mautakum. Bacakan Al-Quran kepada mautakum. Di sini kalimat mauta yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu umum, secara umum, ala mautakum. Jadi tidak khusus hanya diperuntukkan kepada orang yang lagi nazak doang. Sebab kebanyakan orang mengatakan ini hadis menunjukkan dibacakan kepada orang yang lagi nazak, lagi muhtadhar. Lagi nazak ia bacain. Kalau udah meninggal enggak boleh lah. Nabi enggak bilang gitu. Nabi enggak katakan bacalah surah Yasin ini kepada orang yang lagi nazak. Kalau gitu sepakat gitu. Tapi Nabi bilang mautakum. Artinya orang yang dalam keadaan nazak ataupun orang telah meninggal dunia, maka tidak jadi masalah. Maka ini hadis dalil amun. Ini dalil umum wala dalil ala takhsisihi bil muhtadar. Hakadha. Baik. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala mara Rasulullah SAW ala gabrain. Nabi pernah berjalan melintasi dua kuburan. Amma innahuma, kata Nabi Muhammad, Nabi berkata faqala amma innahuma la yu'azzaban. Ini dua orang yang di dalam dua kuburan ini lagi diazab oleh Allah. Wa ma yu'azzaban fi kabir, dan mereka diazab bukan karena dosa yang sangat besar. Mungkin bukan perkara yang sangat besar, kata Rasulullah. Apa itu? Amahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu kak namimah, cuma namimah mungkin namimah yang kecil mungkin, Allahu a'lam. Sebab di sini Nabi bilang laisa kabir. Bukan namimah yang menghancurkan, membelah, memecah belah umat lah. Mungkin namimah yasir ya. Allahu a'lam. Taib. Yang satu lagi la yastatir min baulih. Kalau buang air kecil tidak menutupi dirinya. Ada riwayat la yastabri min baulih, tidak istibra. Jadi ada riwayatnya. Faqala, maka saat itu Nabi pun memerintahkan fada bi Usaybin Ratbin. Kata Nabi tolong ambilkan Usayb. Usayb ini adalah tasghir dari usbun, dari pelepah kurma yang kecil. Tolong ambilkan pelepah kurma yang kecil yang masih basah, yang masih hijau. Fasagahu bi isnain. Kemudian Nabi belah menjadi dua. Ketika pelepah kurma yang kecil ini dibelah menjadi dua, Nabi pun magharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahida. Kemudian sebagian ditancapkan pada kuburan pertama, sebagian lagi ditancapkan pada kuburan yang kedua. Tsumaqal. Kemudian Nabi mengatakan, la'allahu ayyukhafifa anhuma ma lam yaibasa. Nah, kemungkinan nih dua pelepah kurma ini bisa meringankan untuk mereka di dalam kubur selagi dia belum kering, selagi masih basah. Dalam riwayat yang lain sesungguhnya selagi dia basah dia bertasbih, dan tasbihnya pelepah kurma ini meringankan azab orang yang sedang dalam kubur. Maka qala al-Imam An-Nawawi istahabbal ulama qira'atul Qur'an indal qabr. Disunnahkan dan dianjurkan oleh ulama untuk membaca Al-Quran di atas kuburan di hadzal hadis. Berpatokan dengan ini hadis, kata Imam Nawawi. Kenapa? Li'annahu idza kana yurjat takhfif. Kalau seandainya keringanan bisa dicapai dan didapatkan dengan apa? Bitasbihil jarid. Dengan tasbihnya pelepah kurma ini, fatilawatul Quran aula. Maka baca Quran lebih pantas lagi, bisa meringankan dan juga menghapuskan azab orang yang sedang dikubur. Kalau cuma tasbih dari pelepah kurma, lalu bagaimana dengan bacaan Quran dari umatnya Nabi Muhammad
Maka ini tentunya bakal lebih aula, lebih pantas lagi. Wallahu a'lam. Wastahabba Ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardahuma. Ayagra ada sahabiul jalil ya, Abdullah bin Umar. Ayagra ala gabar ba'da dafan awal suratul Baqarah wa khatimatuha. Dalam riwayat bahwa Ibn Umar mewasiatkan. Mewasiatkan. Jadi kalau dia meninggal nanti kalau saya dikubur, tolong bacakan di atas kuburan saya awal surah Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Awal surah Baqarah ini Alif Lam Mim Zalikal Kitabul 5 ayat, kemudian akhir surah Al-Baqarah yang biasa kita baca kalau amana Rasulullah ila akhir. Hakadha. Taib. Kemudian wan Abi Sya'tha sahib Ibn Abbas annahu yustahab qira'ah surah Al-Ra'd. Kata Ibn Abbas, kata Abu Sa'sa yang sering duduk dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abu Sa'sa ini sahib Ibn Abbas, artinya yulazim, orang yang melazimkan duduk dengan Ibn Abbas. Muridnya, tangan kanannya, bisa dibilang kayak gitu. Dikatakan yustahab qira'ah surah Ra'd. Disunnahkan baca surat Ra'd wa nadzalika yukhaffif 'anil mayyit. Bisa meringankan bagi si mayit, meringankan beban bagi si mayit. Nah, kalimat di sini juga kalimat mayit di sini bisa sebelum meninggal, bisa setelah meninggal. Bisa sebelum meninggal, bisa setelah meninggal, tetap dianjurkan baca surat Ra'd. Walaupun kita tahu surat Ra'd ini salah satu keutamaannya ketika melihat orang kalau lagi susah sakaratul mautnya, maka bacakan surat Ra'd untuk mempermudah keluarnya ruh. Cuman atas pendapat Abu Sa'sa ini bahwasanya secara umum setelah meninggal pun juga sunnah dibacakan surat Ra'd. Taib, litakhfif ya. Kemudian juga dinyatakan di sini. Qala Ibnul Qayyim yadullu ala intifa'il mayyit ma jara alaihi amalun nas qadiman wa ilal an min talqinil mayyit fi qabrih. Dan di antara yang menunjukkan manfaat buat sang mayit, bahwa mayit bisa mendapatkan manfaat, itu dengan dibacakan talqin. Talqinul mayyit fi qabrih. Di atas kuburannya. Walaula annahu yusma dzalika yantafi' bih. Kalau itu diamalin oleh para ulama dari zaman dulu, zaman salaf sampai zaman sekarang. Artinya zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus mereka mengamalkan itu. Kalau ada orang meninggal dunia, dikuburkan lalu dibacakan talqin. Dibacakan talqinul mayyit. Dan ini kata Ibnul Qayyim dilakukan dari zaman dahulu. Artinya bukan perkara yang baru, dari zaman dahulu udah diamalkan itu turun menurun. Maka dinyatakan walaula annahu yasma' dzalik, kalau seandainya itu mayit enggak dengar tuh talqin, kalau sang mayit dinyatakan tidak bisa mendengar itu talqin, wa yantafi' bih, dan enggak bisa mendapatkan manfaat dari talqin itu, lam yakun fihi faedah. Kalau gitu enggak ada faedahnya dong ulama bacain talqin. Wa kana abasan, cuman bercandaan doang, enggak ada guna, enggak ada manfaatnya. Lakinlah ulama kita justru tetap menganjurkan, menunjukkan apa? Mereka paham bahwa ini manfaat buat sang mayit. Kalau nggak ada manfaatnya bakal berhenti, nggak bakal dilakukan. Buat apa kita lakukan sesuatu yang nggak manfaat? Wa qasila anhu Imam Ahmad rahimahullah fastahsanahu wahtaja alaihi bil amal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal waktu ditanya, dia bilang, oh bagus, amalkan. Bahkan dia pun juga mengamalkan. Kalau ada yang meninggal dunia, dia bacakan talqin. Wa qala aidan wa hadza amalu sa'irin nas hatta al munkirin. Bahkan katanya ini amalan seluruh orang, bahkan orang-orang yang ingkar akan talqin kadang juga mentalqinkan juga dia. Ala kulli hal, dia setuju, dia enggak setuju enggak jadi masalah, yang penting hadza amal udah dilakukan dari zaman salaf hingga an sampai sekarang, dan mereka adalah orang-orang yang paham akan hukum, tahu akan dalil. Hakadha fi sa'iril asar, di setiap asar, kampung wal amsar, kota, min ghairi nakir minal ulama, di setiap asar, setiap zaman, setiap masa, setiap daerah, dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Hakadha. Jadi intinya la iskal, dibacakan talqin. Kalau dibilang tapi kan mereka enggak dengar, siapa bilang enggak dengar? Kalau seandainya Abu Jahal, Walid ibn al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, pembesar kufar Quraisy yang mati dalam perang Badar,
yang dikumpulkan di Ghalid sama Rasulullah, dikenal dengan Ahlul Ghalid. Itu Rasulullah SAW ketika setelah menguburkan mereka, kemudian Nabi pun bertanya kepada mereka, ya Aba Jahal, ya Walid ibn al-Mughirah, ya Umayyah bin Khalaf. Teriak Rasulullah di atas kuburan mereka. Nyebutin nama mereka satu demi satu. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepada kalian? Yani hukuman buat kalian. Wallahi kata Rasul, demi Allah kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Artinya Nabi ngajak ngomong pada kuburan ya. Saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, Gali ya Rasulullah, atatakallam bil mauta, ente ngobrol sama orang dia mati? Ini orang dia mati ya Rasul, ente ajak ngomong. Kata Rasulullah, ya Umar, sesungguhnya mereka lebih mendengar ucapan saya dibandingkan kalian. Cuman mereka pun menjawab, cuman kita nggak bisa mendengar jawabannya. Tapi mereka dengar ucapanku, kata Rasulullah. Kalau ini pembesar kufar Quraisy yang kita yakin pasti diazab dalam api neraka Allah, meninggal dalam keadaan kufur, mendengar ucapan, lalu bagaimana dengan amwatul muslimin? Kalau mereka aja orang kafir bisa dengar, kok orang Islam nggak bisa dengar? Ada syai' gharib ya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita ziarah ke kuburan, lewat kuburan disuruh ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau seandainya mereka nggak bisa dengar, mesti jangan assalamualaikum, assalamu alaihim. Semoga Allah merahmati mereka. Tapi enggak, kita diajarkan sama Rasulullah ucapkan assalamualaikum. Seakan-akan itu mereka ada depan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kalian. Ada khitab berarti kepada orang yang ada di hadapan, artinya bisa dengar. Tapi kalau nggak bisa dengar, sebagaimana yang mereka katakan orang meninggal tuh nggak bisa dengar lagi, nggak usah ditalginin. Mesti Nabi ngajarin kita bukan assalamualaikum, Nabi ngajarin kita assalamu alaihim. Jelas ya. Maka dinyatakan bahwa mereka yasma, mendengar, dan tentunya mereka bermanfaat. Dan kenapa dibacakan talgin? Untuk menguatkan hati mereka. Sebab dia ini orang yang dikubur bakal tahu abis ini bakal ditinggal. Ini orang yang nganter begitu banyak, abis ini bakal tinggal sendirian. Dan ketika ditinggal seorang diri barulah datang mungkar wa nakir. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis yang lainnya, ini orang yang dikubur bisa dengar bahkan suara sendal yang jalan di atasnya. Suara tapakan sendal itu ketika orang mulai bubar tuh kedengaran dari dalam kubur. Si mayit dengar itu. Apalagi talgin. Kalau suara sendalnya bisa kedengaran, apalagi talgin khitab kepada dia langsung. Makanya di sini untuk menguatkan. Jadi nanti waktu datang mungkar wa nakir, dia udah punya keyakinan. Waktu ditanya man rabbuk, sebab kan bilang sesungguhnya bakal datang dua malaikat, la yafza'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Nanti kalau datang mungkar nakir jangan ente takut, jangan ente khawatir. Keduanya juga cuma makhluk kayak kita, makhluknya Allah. Jadi kalau dia bertanya man rabbuk wa man nabiyuk wa ma qiblatuk wa man ikhwanuk wa ma imamuk faqul bi lisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi Muhammadun nabi ila akhir. Diajarin nanti kalau dia datang nih nanyain siapa Tuhanmu, ini jangan takut, jawab dengan lisan yang fasih. I'tiqadun sahih, dengan keyakinan yang yakin, yang benar, yang enggak salah. Jawab dengan yakin Allahu rabbi wa Muhammadun nabi. Wal muslimuna ikhwani wal ka'batu kiblati wal Qur'an imami. Khalas. Ada nunjukin apa? Manfaat buat sang mayit. Hakada. Kadang kita nih kalau seandainya ada contoh hadirin ya, kalau orang pengen ngelamar kerja, bakal di interview. Bingung, aduh, aneh belum pernah di interview, keringat dingin. Ada temennya udah gampang. Nanti dia bakal nanya ini, jawabnya ini. Dia tanya ini, jawabnya ini. Yakin gak sekarang? Oh ya khalas. Timbul keyakinan. Padahal dia bisa jawab dengan sendirinya. Cuman ketika dibantu orang mengingatkan dia, tambah yakin, tambah pede ya ahbab ya. Nah begitu juga kita di dalam kubur. Yang interview bukan atasan, yang interview malaikat mungkar nakir. Ya Allah. Insya Allah kita selamat nanti dari azab kubur. Bisa mendapatkan nikmat dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Suyuti wastadalla al-ulama ala usuli thawab al-qiraah bil qiyas ala ma taqaddam min ad-du'a. Itu kata Imam Suyuti, pahala dari bacaan Quran itu bakal sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia
dikiaskan, walaupun tidak ada dalil Quran lainnya atau hadis, tapi dikiaskan oleh Imam Suyuti sebagaimana pahala doa nyampe nggak kalau kita doain buat mayit? Boleh nggak? Boleh. Ente kalau sedekah pahalanya buat mayit boleh nggak? Boleh. Kalau hari Jumat kita lihat nih pahala sedekah. Untuk siapa? Diperuntukkan buat almarhum fulan, almarhumah fulan. Ini nggak ada yang ingkar. Boleh sedekah atas nama mayit, boleh puasa atas nama mayit, boleh pergi haji badal buat atas nama mayit. Paham tuh? Memerdekakan budak dengan pahala dikirimkan buat mayit. Kalau itu aja boleh, lalu kenapa Al-Quran nggak boleh? Oh, pahala Quran nggak boleh dibaca, nggak bakal nyampe. Walaupun diniatin ausil atau apa ilaih, tapi sedekah nyampe. Sekarang yang ngatur ini ente apa Allah? Ngatur ini pahala ini boleh nggak boleh? Khalas. Ini semuanya hak milik Allah, bukan milik kita sehingga kita yang mengaturnya. Jangan kita memonopoli kerjaan Allah. Lah, jangan memonopoli. Ini ente urus kerjaan ente, Allah bakal urus apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhusnudzan bahwasanya pahala Quran yang kita bacakan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wa innahu la farq fi naqli thawab baina ayyakuna an hajjin aw sadaqatin aw waqfin aw du'ain aw qiraah. Dan sebenarnya enggak ada bedanya memindahkan pahala dari haji, sedekah, baca Quran, zikir dan lain-lainnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wabil ahadits al-ati zikra. Begitu juga ini tadi Imam Suyuti berpendapat kias ya, patokannya dengan kias. Tapi sebenarnya juga ada hadis yang menunjukkan bahwa pahala itu sampai. Walaupun katanya di sini wabil ahadits al-ati zikruha wa hiya wa in kanat dha'ifa. Walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi kita ada pelajari bahwa hadis dhaif yasih li fadailil a'mal. Dibolehkan untuk fadailul a'mal. Majmu'uha yadullu ala anna lidzalika aslan, dan banyaknya hadis-hadis tentang masalah ini menunjukkan bahwa ini ada nas asalnya, yakni daripada patokan dari Al-Qur'an dan hadis ya, yang sahih yang menunjukkan bahwasanya ya, kita dianjurkan untuk mendoakan buat orang yang sudah meninggal dunia, mengirimkan doa buat orang yang meninggal dunia, mengirimkan pahala buat orang yang sudah meninggal dunia. Bi'anal muslimun mazalu fi kulli ashrin yajtami'una wa yagra'una li mautahum min ghairi nakir. Kita tahu setiap masa ke masa, setiap zaman bahwa orang-orang Islam kalau ada yang meninggal di antara mereka, mereka duduk bareng membacakan Al-Qur'an, membacakan doa buat orang yang sudah meninggal dunia min ghairi nakir, tidak bukan hal yang aneh lagi, masyhur. Bahkan dzalika ijma'an, bahkan ini yutabar ijma'. Wa dzakara dzalika qul wal Hafiz Samsuddin min Abdul Wahid Al-Muqaddasi Al-Hambali fi juz'i allafahu fil mas'alah. Qala Al-Qurtubi wa qad kana Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini ada kisah tentang Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau salah satu ulama yang berpendapat memberikan fatwa bi annahu la yasir ilal mayyit sawabal ma yaqra'u lahu. Al-Quran yang dibacakan untuk mayit, pahalanya enggak bakal nyampe kepada mayit. Ini fatwa Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Falamma tufi, ketika Al-Imam Izzuddin meninggal dunia, ini Al-Imam Izzuddin dengar fatwa, pokoknya enggak nyampe pahalanya. Berapa lama beliau wafat. Al-Imam Izzuddin meninggal dunia. Fara'ahu ba'du ashabihi. Maka teman-teman yang mulazim, muridnya, orang dekatnya bermimpi berjumpa kepada Imam Izzuddin bin Abdissalam, mimpi ketemu dengan Imam Izzuddin ini. Ya. Faqala lahu, maka dalam mimpi ini mereka nih bertanya kepada Imam Izzuddin, gal innaka kunta taqul, ya Imam Izzuddin, dulu engkau pernah berkata, innahu la yasir ilal mayyit sawaba ma yagra'u wa yahdi ilaih. Ya. Kau bilang bahwasanya itu ayat Quran yang dibacakan buat mayit, yang dihadiahkan buat mayit itu enggak nyampe kepada si mayit. Sekarang gimana pendapat ente? Ente udah meninggal. Benarkah sebagaimana kau fatwakan? Sebab sekarang itu ngalamin di alam kubur sekarang nih. Ente ngelihat nyampe apa enggak tuh? Kalau waktu di dunia ente kan belum tahu nyampe apa kagak. Cuman ente kasih pendapat. Nah sekarang ente udah meninggal sama kayak yang lain. Kira-kira gimana nih sekarang? Berubah enggak ente? Bilang qala lahu, maka dia menjawab, kuntu aqulu dzalik. Dulu memang aku ngomong kayak begitu katanya. Kuntu aqulu dzalik. Fi dari dunia, waktu ane hidup dalam dunia. Walaan, tapi tulisan sekarang kata Imam Izzuddin, faqad raja'atu anhu. Ane mencabut ucapan saya.
Artinya Anda mencabut ucapan saya. Kenapa? Lamma ra'aitu min karamillahi bidzalik. Ketika aku melihat begitu dermawannya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya pahala itu disampaikan kepada mereka. So, bacaan Qur'annya nyampe kepada mereka. Kata ala kuliah, lakin hadar yang mana ya? Enggak apa-apa, yang penting kita dalil dari mana aja jadi udah. Dari kias ada, dari ini cuma salah satu contoh doang dalil. Cuma salah satu contoh doang. Kalau yang mau dalil kias ada, tergedam. Imam Qurtubi menjelaskan, Imam Suyuti ya. Imam Suyuti menjelaskan begitu juga dengan hadis yang lainnya. Taib. Lalu bagaimana pendapat kalian? Bukankah Allah berfirman wa laysa lil insani illa ma sa'a? Seseorang tuh enggak ada melainkan apa yang dimiliki doang, amalan dia doang yang bisa menyelamatkan dia. Yang dia punya nanti di akhirat cuman apa yang diperbuat dalam dunia, amalnya. Kemudian hadis Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam," kalau manusia meninggal dunia terputus semua amalannya. Ila akhiril hadis. Apa pendapat engkau? Bukankah ini menunjukkan bahwasanya mayit enggak bisa dapat manfaat dari orang yang hidup? Nafil intifa al mayit bi amal ghairihi. Hadza nas Quran, hadza hadis. Nah, sekarang gini. Kita enggak mengingkari itu ayat Quran. Sebab mengingkari ayat Quran kufur. Kita enggak ingkar dengan itu hadis benar. Jadi ya ahbab, ayatnya benar, hadisnya benar. Yang salah pemahaman dia. Cara memahami Al-Quran yang salah, cara memahami hadisnya yang salah. Al-Qurannya benar, hadisnya sahih, benar. Cuman pemahaman dia akan ayat ini yang salah, yang perlu kita luruskan. Maka di sini dijelaskan, innal Quran lam yanfi intifa. So, ayat ini bukan dalil menunjukkan bahwa mayit gak bakal bisa dapat manfaat dari orang hidup. Lah, pokoknya gak bisa dapat manfaat. Ayatnya ini, la. Pahami ayat dengan benar. Ya. Innal Quran lam yanfi intifa'ar rajul bisa'i ghairihi. Ayat ini enggak ada menjelaskan orang yang meninggal dunia enggak dapat manfaat dari orang yang hidup. Dari amalan orang hidup buat orang meninggal katanya enggak bisa lah. Dalam ayat ini enggak bilang seperti itu. Ya. Innama akhbara annahu la yamlik illa sa'yah. Ini ayat menunjukkan bahwa orang yang udah meninggal dia enggak punya amalan kecuali apa yang diamalkan doang. Itu yang dia bawa. Jangan tar amalan anak diakuin, amalan tetangga diakuin. Ya, amalan orang tua ente akuin. Enggak. Amalnya ente doang ente boleh akuin. Ini ayat menunjukkan seperti itu. Bukan berarti anak saya sholat, anak saya puasa, bapak saya ngaji. Urusan lain lagi itu. Setiap orang cuma memiliki apa yang dimiliki oleh dia. Jadi ini ayat hanya menunjukkan yang kau punya hanya yang kau perbuat ya fulan. Ya. Jangan mengakui amalan orang lain. Wa masa'yu ghairihi. Adapun kalau usaha amalan orang lain, fa huwa malikus sa'ih, fa huwa milkus sa'ih. Maka itu murni milik dia. Ya. Kayak saya sholat, pahala sholatnya buat saya. Anda puasa, pahala puasanya buat Anda. Gak bisa ngakuin, ente puasa pahalanya buat saya ya, gak bisa. Setiap orang memiliki pahala amalan masing-masing. Fa in sya'a, kalau ini pahala punya saya, fa in sya'a, kalau saya menginginkan, ayubzilahu li ghairi, kalau saya berikan ini pahala buat orang lain. Saya bilang ya Allah, pahala sholat saya zuhur ini saya hadiahkan buat fulan. Saya mau hadiahkan pahala saya. Wa insya ayyubkiyahu li nafsi. Kalau tahu dia pengen ini pahala buat saya, maka itu fahuwa subhanahu lam yaqul, itu boleh-boleh saja. Ya. Haknya dia pahala mau diserahin buat orang lain atau milik dia. Kayak ente punya duit, di kantong ente duit 100.000. Ya. Itu duit ente. Ane boleh nggak akuin? Itu duit saya siniin. Lah, mejuz. Fulus-fulusnya ente kenapa akuin? Cuman kalau ente mau memberikan pada orang lain, boleh nggak? Hadiahin buat orang lain. Yajuz o mayajuz? Boleh. Atau ente simpennya buat beli makanan, boleh, haknya ente. Ya artinya fulus-fulusak, duit-duit ente berhak melakukan apapun. Begitu juga pahala amalan kita. Ya. Kalau ente mau hadiahkan buat orang lain, atau ente mau simpan buat diri ente, semuanya boleh, haknya ente. Tidak ada larangan untuk itu. Jadi ayat ini tidak melarang, ya, tidak menafikan. Jadi kalau orang pengen mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal itu enggak boleh, tidak ada dalam penjelasan dalam ayat ini. Makanya wahwa subhanahu lam yaqul annahu la yantafi illa bima sa'a. Allah enggak bilang gitu. Allah cuma bilang setiap orang hanya memiliki apa yang dimiliki, yang diamalkan oleh dia. Bukan la yantafi. Allah enggak bilang la yantafi, tidak mendapatkan manfaat kecuali dari diamalkan, la. Allah enggak katakan itu. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingga ta'amaluh wala yaqul intifa'uh.
terputus amalnya, Allah tidak katakan terputus manfaatnya. Ya, terputus amalnya. Ya. Inna ma akhbara an ingita amaluh. Ini hadis menunjukkan bahwa yang terputus amal perbuatan dia. Amma amal ghairihi fahuwa li'amilihi. Adapun amal orang lain itu buat yang mengamalkannya. Fa in wahabau, kalau dia pengen hadiahkan, faqad wasala ilaihi thawab al amal. Maka udah pasti sampai pahala amalan kepada orang lain sebab dia menghadiahkannya. Ya. La thawab amaluhu, bukan thawab dia. Fal munqati syai' al wasil syai' akhar. Terus terang ini beda antara terputus sama intifa. Ya, beda apa namanya pembahasan. Kenapa dipatokkan dengan ini hadis? Ya. Hakadha. Dan kita lihat ya ahbab, kalau seandainya berpatokan dengan hadis dan pemahaman mereka bilang pokoknya Nabi dia bilang idza mata ibnu adam inqata amalu ila thalas. Kalau manusia meninggal terputus amalnya kecuali 3. Ya, shadaqatun jariyah wa ilmun intafa'u bih wa waladun salih yad'u lahu. Cuman 3 ini doang yang manfaat, lebihnya enggak boleh. Taib. Lalu kenapa ada syariat kalau orang meninggal kita sunnah salat, kita dianjurkan untuk menyolatkan jenazah? Ya. Kita sholatin jenazah. Apa sih sholat jenazah itu? Mendoakan buat mayit. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pertanyaan saya, yang nyolatin jenazah anaknya doang, apa sama orang-orang lain selain anaknya? Orang lain ikut nyolatin. Mesti kita bilang, kalau sesuai pemahaman ente, yang boleh nyolatin maaf ya, ini yang boleh nyolatin cuma anaknya doang. Orang lain gak boleh nyolatin. Percuma sholat kalian. Ya, mestinya konsekuen dong. Artinya kalau ente bilang, yang sampai cuman doanya anak buat orang tua, tetangga jangan ikut nyolatin. Bilang, ente mengapa menyolatin? Jangan. Percuma, sholatnya ente gak bakal nyampe. Cukup anaknya doang yang nyolatin. Ada kayak begitu? Lah, bahkan di berbagai macam tempat, bahkan mereka yang mengingkari tentang sampainya doa orang lain kepada orang lain, itu kalau ada yang meninggal ikut nyolatin bareng-bareng. Jelas. Terus juga kita waktu khutbah Jumat kita doain Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kita bilang, percuma doa ente. Ente emang anaknya, bukan kan? Jangan didoain. Mesti ente doain Allah maghfir walidi, walidati, bas. Tapi ternyata lihat az-zahir, mereka mengingkari tidak konsekuen. Dalam hal lain mereka melarang, tapi dalam hal lain mereka melakukannya. Maka jelas sekali bahwa ini hadis bukanlah larangan untuk mendoakan buat sang mayit, bahwa doa buat si mayit itu enggak bakal nyampe lah, terbukti dengan tadi yang kita lakukan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah nyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Silakan buka tafsirnya, maka ente bakal dapatkan itu adalah ucapan para sahabat untuk para pendahulu yang telah meninggal dari kalangan orang yang beriman. Zakar fil Quran. Maka kenapa dilarang? Maka jelas sekali larangan-larangan seperti ini tidak dibenarkan. Taib. Hukum tamassuh bil kubur. Apa hukum menyentuh kuburan? Sedikit banyak udah kita jelaskan kemarin ya pembahasannya. Galam yarid fihi nahyun 'anil syari'. Tidak ada larangan di dalam syariat yang melarang hal tersebut. Wal hukum fihi inda aktsarul ulama al-karaha. Sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh, wa inda ba'dihim al-jawaz bila karaha. Sebagian mengatakan boleh tanpa makruh. Wa min adillatil jawaz, di antara adillah jawaz yang mengatakan boleh, rawa Imam Ahmad wal Hakim aqbala Marwan yauman. Marwan ada khalifah kala itu. Datang yauman fawajada rajulan wadi'an wajahu alal gabr. Ala gabrin Nabi. Dapetin ada satu orang lagi nempelin mukanya di kuburan Rasulullah. Menempelkan wajahnya di kuburan Rasulullah. Fa akhadha bi rakbatih. Maka Marwan menarik leher orang ini, arti kerah baju ditarik. Waqala atadri matasna, kata Marwan nih, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kef kuburan kok dicium-cium gitu. Atadri matasna? Qala na'am. Maka orang menjawab, iya saya tahu. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan. Fa aqbala alaih fa idzahu Abu Ayyub al-Ansari. Ketika nengok Marwan kaget, ternyata ini Abu Ayyub al-Ansari sahabiul jalil.
Yang mana Rasulullah waktu hijrah ke kota Madinah pertama kali tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Fa'aqbala fa'idha huwa Abu Ayyub al-Ansari. Faqala, maka Abu Ayyub pun berkata kepada Marwan, ya Marwan, jitu Rasulullah walam atil hajar. Saya kemarin lagi datengin Rasulullah, bukan datengin batu. Ente jangan kata batu kok cium-cium lah, Anda bukan datengin batu, Anda datengin Nabi Muhammad. Fa inna ahya fi qabrih. Hakadha sami'tu Rasulullah yaqul la tabku ala din idza waliyahu ahluh. Jangan kau khawatirkan akan agamamu dan kau tangisi akan agamamu kalau seandainya pemimpinnya adalah orang yang memiliki keahlian untuk memimpin, tapi menangislah kalau yang memimpin bukan orang yang ahli untuk memimpin, katanya. Kata ada pernah di masa Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas didatangi oleh Harun ar-Rasyid law ma'akhta, khalifah kala itu datang kepada Imam Malik. Ya Imam Malik, tolong anterin aneh ziarah ke makam Nabi. Maka dianterin oleh Imam Malik bin Anas. Dipimpin untuk ziarah, ngucapin salam kepada Rasulullah, ngucapin salam pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ngucapin salam pada Sayyidina Umar, kemudian kembali kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali ke makam Nabi Muhammad, Harun ar-Rasyid atau khalifah ini bertanya, ya Malik, sekarang aneh kalau doa ngadep Nabi atau ngadep kiblat? Yang mana yang benar nih? Ngadep kiblat? Kalau ngadep kiblat berarti belakangin Nabi Muhammad. Atau ngadep Rasulullah berarti belakangin kiblat. Imam Malik bin Anas dengar kayak gitu, gal ya fulan, ya khalifah, wailak. Ente ini gimana sih? Kata Imam Malik bin Anas. Ente mau ngebelakangin orang yang memberikan syafaat buat kakek kita Nabi Adam alaihissalam, yang berkat syafaatnya Nabi Adam diampunin oleh Allah, terus ente mau belakangin dia? Minta madhab pada Rasulullah, menghadap Rasulullah, enggak jadi masalah ente belakangin kiblat, sebab kita minta kepada Allah enggak mesti ngadep kiblat. Ikan ada subhanallah, enggak boleh ngadep kiblat ya haj, syirik. Itu doa ngadep makam Nabi syirik. La haula wala quwwata illa billah. Kita bilang kalau doa ngebelakangin kiblat itu enggak benar. Khutbah Jumat coba, khatib waktu doa ngadep kiblat belakangin kiblat. Ada, maka yang ugul enggak tahu kemana digunakan ya ahbab. Tapi ente minta sama Allah. Enggak, kita minta sama Allah. Sama Allah. Itu mau ngadep mana aja juga boleh. Ya, tidak dilarang. Makanya hakada, artinya Imam Malik bin Anas mengatakan, bilang ente gimana? Ini dulu Nabi Adam dapat pertolongan berkat sahibah hadzal gabar. Berkat Nabi Muhammad diampunin dosanya. Allah bihaqi habibika Muhammad antaghfira li dzunubi. Terus ente mau ngebelakangin dia? Gimana itu mau selamat? Aduh. Hakada. Taib ala kulli hal. Walamma qadama Bilal min Syam, ketika Sayyidina Bilal datang dari Syam, ada kisah ma'rufah. Ketika setelah wafatnya Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak mau lagi azan. Enggak mau lagi azan. Dia bilang, ditanya kenapa enggak azan? Kalau mau azan tuh ba'da Rasulillah, saya ini muazinnya Rasulullah dan saya enggak kuat ingat sama Nabi Muhammad. Bahkan di setiap gang, di setiap jalan itu kalau masuk kota Madinah itu Sayyidina Bilal benar-benar nangis. Kenapa? Ingat sama Rasulullah. Ingat di gang ini pernah duduk sama Nabi. Di jalan situ pernah ngobrol sama Rasulullah. Lewat jalan ini ingat dulu pernah jalan bareng sama Nabi Muhammad. Ya. Jadi sehingga Sayyidina Bilal pun gak kuat, bentar-bentar nangis. Sampai datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bilang, Galia Khalifah Rasulullah, izinkan saya untuk pindah ke Syam. Berjihad di jalan Allah bersama pasukan muslimin. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Bilal, ya, engkau jangan pergi ke sana, engkau tinggal sama kita, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab dibutuhkan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Galak ente engkau, nah. Ente enggak aku izinkan. Waktu dengar kayak gitu kata Bilal, "Galia Abu Bakar Siddiq, saya mau tanya sama engkau. Sewaktu engkau membeli saya dari Umayyah bin Khalaf, tuannya saya. Engkau membeli saya untuk memerdekakan saya atau engkau membeli saya untuk kau jadikan saya ini budakmu?" Kata Bilal. "Kalau engkau membeli saya untuk kau jadikan budakmu, saya siap nurut apa pendapatmu saat ini saya nurut. Tapi kalau engkau membeli saya untuk memerdekakan saya, kau enggak punya hak melarang saya ya Abu Bakar Siddiq." Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Gal na'am, ane beli ente dari Umayyah untuk memerdekakan engkau, khalas.
saya mau berangkat. Sebab ana nggak sanggup tinggal di Madinah. Kenapa? Selalu ingat sama Rasulullah. Ya. Akhirnya diizinin. Duduk 1 tahun di Syam. Di malam hari ketika tidur setelah 1 tahun bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, "Ma hadzal jafa ya Bilal? Ala tazurana Bilal?" Ente kenapa enggak rindu sama aneh? Enggak kangen sama saya Bilal? Enggak mau jenguk saya? Enggak mau berziarah ke makam saya ya Bilal? Maka Bilal waktu dengar kayak gini terbangun dari tidurnya menangis Bilal. Besok pagi langsung berangkat. Dari Syam ke Madinah langsung. Itu perjalanan mungkin hampir 1 bulan perjalanan tuh. Syam Madinah. Begitu sampai kota Madinah Al-Munawwarah sore hari menjelang maghrib. Yang pertama kali dituju oleh Bilal adalah kuburannya Nabi Muhammad. Maka di situ Sayyidina Bilal pun famarraga wajhahu ala qabrin Nabi. Marrag artinya dibolak-balikan, ditempelkan pipi kanan, pipi kiri di atas kuburan Nabi Muhammad. Sambil menangis, memeluki kuburan Rasulullah. Ja'a fi riwayah, saat itu para pembesar sahabat melihat Bilal, kangen dengan Bilal. Sampai ini udah mau maghrib, kita pengen dengar azannya Bilal. Datang, ya Bilal, adzin lana kama adzanta fi ahdi Rasulillah. Bilal, tolong azan buat kami. Sebagaimana dulu kau azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal menolak. Bilal mengatakan ma'adzan tu ba'da Rasulillah. Saya enggak bakal azan setelah Rasulullah. Azanku hanya untuk Nabi Muhammad. Semua sahabat merujuk, meminta, ditolak. Faida datang 2 anak kecil, yaitu Hasan dan Husain. Datang Hasan dan Husain lihat Bilal, ingat dengan Bilal, disamperin. Bilal waktu melihat Hasan dan Husain teringat dengan Rasulullah. Ini 2 orang anak yang kadang digendong sama Nabi, kadang dicium sama Nabi. Maka Bilal pun mendekat pada Hasan dan Husain, dipelukin Hasan dan Husain. Dipeluk, diciumin Hasan dan Husain. Kemudian saat itu Hasan Husain bilang, "Ya Bilal, ya ammi Bilal, adzin lana kama adzanta fi ahdi jaddina Rasulillah." Bilal, tolong azan dong sebagaimana dulu kau azan buat kakek kami Nabi Muhammad. Kata Bilal, kalau permintaan kalian berdua ini gak bisa nolak. Sebab kalau aneh tolak mau taruh di mana wajahku nanti di hadapan Rasulullah di akhirat. Nolak permintaan cucuku. Bilang, kalau ente yang minta aneh lakukan. Maka waktu masuk maghrib, Bilal naik ke tempat biasa dia azan. Itu satu masjid tenang, diam semuanya. Menunggu azannya Bilal. Ketika Bilal mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu masjid saat itu juga menderai air matanya. Teringat nih suara cuma ada pada waktu Rasulullah masih hidup. Teringat dengan Rasulullah, langsung bernostalgia dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal lanjutkan azan sampai pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu semua perempuan-perempuan tuh di kota Madinah yang enggak pernah keluar, itu semuanya keluar histeris dari rumah mereka, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil. Menangis keluar sambil berkata, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Nabi kembali dibangkitkan oleh Allah? Apakah Nabi kembali dibangkitkan oleh Allah? Sebab ini suara ada pas Rasulullah masih ada. Rasulullah kagak ada, hilang nih suara. Jadi waktu dengar suara azan mereka menyangka Nabi Muhammad hidup lagi. Sampai waktu Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak kuat Bilal. Bilal pun menangis sampai jatuh pingsan. Maka diriwayatkan oleh ulama, tangisan waktu azannya Bilal ini sama banyaknya, sama besarnya sebagaimana saat Nabi Muhammad wafat. Satu Madinah semuanya menangis. Mendengar suara azannya Bilal bin Rabah. Wahakadha. Maka di sini dinyatakan, dikisahkan bahwa Bilal bukan lagi menempelkan tapi membolak-balikkan wajahnya di atas pusara Rasulullah. Qala Hafiz Ibn Hajar naqlan Abi Saif al-Yamani ahadu ulama Makkah min Syafi'iyah jawaz takbil al-mushaf. Taib. Kalau kita dinyatakan salah satu ulama Syafi'iyah yakni Ibn Abi Saif al-Yamani mengatakan kita dibolehkan kok nyium mushaf, Al-Qur'an kita cium.
Apa sih mushaf? Sampulnya mushaf biasanya terbuat dari kulit. Tapi kita cium tuh mushaf. Ketika menempel, ya, ini mushaf, ini kulit, menempel dengan Al-Quran, maka ini lembaran jadi mulia. Sehingga dianjurkan kita cium, kita taruh di atas kepala kita taruh di atas dada kita bawa dengan tangan kanan, nggak bawa kita tenteng begini, kita hormatin. Kenapa? Padahal kalau ketika dia terpisah sebelum jadi sampulnya mushaf, dia kulit yang kadang terbuang di mana-mana. Ya. Ente tahu kalau mushaf kadang tuh sampulnya itu terbuat dari kardus ya, ininya. Karton, kardus. Kita lihat ya, kardus yang menempel dengan mushaf jadi mulia. Beda sama kardus mie ya. Kardus mie udah selesai dibuang, ya, tempat sampah. Tapi kalau jadi mushaf mulia, dicium, sunnah dicium, dianjurkan untuk dicium. Nah, tanah sekarang kalau udah bercampur, udah menempel dengan jasadnya Nabi Muhammad, dengan jasadnya para aulia, dengan jasadnya para solihin, tidak sama dengan tanah yang lain. Ya, beda. Batu yang ada di pusara mereka berbeda dengan batu yang ada di pinggir jalan. Ya, maka di sini nyatakan kalau seandainya jawaz takbilul mushaf wa azzail hadis wa guburis salihin. Ya, kubur salihin katanya bahkan dianjurkan, kata Ibn Abi Syaif al-Yamani, ahad ulama Makkah min Syafi'iyah. Bahkan al-Imam Romli menyatakan mustahab. Ya, Imam Romli menyatakan mustahab an takbil wa tamassah bi guburil auliya as-salihin. Ala kulli hal. Kemudian ini masail tentang masalah kubur, ya, ini berkaitan apakah boleh ngebangun ya, kuburan, ngasih batu nisan, tulis nama di kuburan, apakah dibolehkan bikin gubah, apakah boleh? Insyaallah bakal kita bahas di pelajaran berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah bil qabul tusma'ul ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna